ओम क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेम दाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम क्लीं गुरुदेवाय प्रेमदाता नमो नमो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरवे नमो। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम प्रेममय जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिन्न सुंदर करमलाचंद्र प्रभु पद्मपावन ठाकुरंकर श्रीचरण तले अनंत कोटिबार साष्टांग दंड प्रणाम जनाऊँ। सुंदर कथाटी मन पड़ा ठाकुरंग भाषा रे जाहकु जे परी करी छतियारी ताकु सेही परी कृपा कर हरि। आहा सुंदर पदटी। इस सृष्टि रे अनेक जीवजंतु भगवान तैयारी करछंती। कीट ठार ब्रह्म पर्यंत समस्ते दिने आछंती जीव रूप रे। जीवे कोटि की जीवे संसार जिते प्रलय हो जीव भगवान लोमक परे शेषरे सकल जीव माने आश्रय ने बोली श्री ठाकुर कृष्ण स्तवर लिखिले संसार बुड़ीब जेबे होइब प्रलय से काले तुम भरी भक्त आहे दयामय तुम्हारी लोमक परे आश्रय से नेबे तुम्ह पदे मिले सर्वे लीन होई जीवे। ये सत्य जे वास्तव रे जितेबाला सृष्टि को जीव आसी तार कर्म बल रे प्रारब्ध संचित क्रियमाण अनुसार जीव भोग करे। जिते भोगा भोग सरी जाए से निज रास्ता को बाछि निए कर्म अनुसार पुणी जन्म ग्रहण करे। तेणु सज्जन ठाकुरंग भाषा रे काहाकू हिंसा करिवो सेई घटरे तो से ही विद्यमान। श्वास प्रश्वास रूपरे केवल आत्माभिमान अहंकार अभिमान बल
जीव देह को आत्मा भावी तोर मोर भावना करी ए संसार भितरे क्या छोट भावे क्या बड़ भावे केवल अभिमान बसतरे। तेणु ए संसार रे अनेक प्रकार जीव को भगवान तैयारी करी पठेइछन्ति जेतेबेले कर्म अनुसार ताकू से रूप से गुण से ही भाव दे के पठेइछन्ति। किंतु जीवात्मा श्री गुरुंक कृपारु तांको शरणागत हेले तत्व ज्ञान प्राप्त होला परे समता ज्ञान तार आसी जाए। सेतेबेले सी परमानंद प्राप्त हुए एवं सकल घटरे श्री वासुदेव को देखे समस्त पाखरे प्रेम स्नेह बांटी दिए। किंतु आस्तिक भाव रे भगवान को अनुभव करे, नास्तिक भाव रे भगवान थिले मध्य से ताठर दूर रे थांती। जेभली उदाहरण देले बुझीब, गुरु शिष्य दुई जन गोटे जगार जड़े शिष्य को गुरु तत्व प्रदान कले, कहले भगवान का नाम स्मरण करिवो, सकल घटरे भगवान अछंती, समस्त को समता दृष्टि देखिवो। शिष्य अनेक प्रकार कथा बुझिला परे से कथा को गुरुंकर वाक्य को पालन कले। मंत्रमूलं गुरु वाक्य, पूजामूलं गुरुमूर्ति, ध्यानमूलं गुरुपाद, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुंकर से वाक्य सकल घटरे भगवान को दर्शन करिवा, यही कथाटी तांग मन को पाइला। हेले दिने देखिले जे हाथी ऊपर माहुंत जोर पाटी करी कहउछंती, उठी जाओ उठी जाओ उठी जाओ उठी जाओ, पागला हाथी जाउछि। निजे अस्तव्यस्त हो पड़ुछि, कारण हाथीटी पागल हो जाइछि, माहुंत ऊपर बसछि। कौन सी कारण जो पागल हो गला, बाटरे हुरी छाड़ी आसुछि, समस्त कहूँ उठी जाओ, पागल हाथी जाउछि। ठीक यही समय से शिष्यटी कहला, अरे पागल कौन, भगवान पारा सबु जगार अछंती। या भावी दी हाथ टेकी दी कहला, मोर नारायण आछंती, कारण भगवान आछंती। हेले सेठी तो नारायण थिले, हेले तार बुद्धि भ्रष्ट हो जाइथिला। भ्रष्ट बुद्धि गला परे पागल हो जाए मनुष्य। मनुष्य हो जीवजंतु हो जा हो, हेले आस्तिक बुद्धि सेठी नथिला। तो हाथी कौन कला, हाथी आगर उठिलानी, हाथी टेकिकी छेची देला, गोटे पत्थर पर जाइकी पड़गला। मारिदेवा जगार छेची देला, जेहेतु नारायण अछंती ज्ञान करदेला। नले भगवान आस्तिक प्रकट अनुभव कले जे सकल घटरे भगवान अछंती, ता बुद्धि काम कर नथिला। हाथी निज आयतन नथिला, माहुंत आयतन नथिला, तेणु करी हाथी फोपाड़ी देला। गुरु से बाट दे पुनर्बार आसिले, देखिला बेलू शिष्य छटपट हो पड़ी, कि कौन पड़ी एठी ना, आपण कहले सबरी घटरे भगवान अछंती। आम सकल घटरे नारायण को देखिली जेतेबेले हाथी मते केमिति मारी फोपाड़ी देला, छेची देला पत्थर उपरे। हे गुरुदेव, मु मरिनी बंच जदिओ, हेले मरणावस्था। गुरुदेव ठो ठो कर हसिले, कहले अच्छा से हाथी पर के बसतिला ना? हाँ, माहूं तो बसतिला। कौन कहूला? से
କହୁଥିଲା ପାଗଳ ହାତୀ ଯାଉଛି, ଉଠି ଯା ଉଠି ଯା ଉଠି ଯା। ଆଉ ତୁ ଉଠିଲୁନି କେମିତି? ନା ମୁଁ ତ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ଭାବିକି ଠିଆ ହେଲି। କହିଲା ଆଉ ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ତୋତେ କହିଲେ ଉଠିଗଲୁନି? କହିଲା ହଁ ତ। ଆରେ ଜଣେ ତ ନାରାୟଣ ତୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଉଠିଯା। ସେ ପାଗଳ ହାତୀ ଦେହରେ କିଏ ଥିଲା? ନା ହଁ ସେ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ଯଦି ନାରାୟଣ ଉଠିଯା କହୁଥିଲେ ତୁ ଉଠିଲୁନି କାହିଁକି? ଆଉ ସେ ତ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ ଶୁଣ, ଆସ୍ତିକ ଭାବରେ ଭଗବାନ ରହନ୍ତି, ଆସ୍ତିକ ଭାବରେ ଭଗବାନ ରହନ୍ତି। ନାସ୍ତିକ ଭାବରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଯେହେତୁ କାମ କରେନି, ତାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବୁଦ୍ଧି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଗଳାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ସେ ତତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରନ୍ତି ଜୀବକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବ ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରେ। ତାହା କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା, ପିତାମାତାଙ୍କର କୃପା, ଗୁରୁଜନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମହାନ ହୁଏ। ସେ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତିନି। ଯଦି ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯିଏ ଘୃଣା କରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନି ଏ ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଠାକୁର ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯେଭଳି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କୃପା ସେଭଳି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସରେ ତ ସେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। କିଏ କାହାକୁ ଆତ୍ମାକୁ ତ ଘୃଣା କରନ୍ତିନି। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ସେ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭୋଗ କରୁଛି। ତ କାହାକୁ ଏ ସଂସାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଏବଂ କାର ରୂପକୁ ଦେଖି କି କଳା କି ଗୋରା କି ଛୋଟା କି ଲେଙ୍ଗଡ଼ା କି ଠୁଙ୍ଗୁରା କି ଡେଙ୍ଗା କି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବନା କରି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଟିସାଇଜ ଭାବରେ ଯଦି ଭାବନା କରିବ, ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଭଳି ଦିନେ ହେଇଯିବ। ଦିନକର କଥା, ରାଜା ଜନକଙ୍କର ସଭାରେ ଅନେକ ଋଷି ମୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଋଷିମୁନି ମାନେ କରନ୍ତି। ଜନକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନି। ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା ଜନକ ଋଷିଙ୍କର ସଭାକୁ। ଜନକ ଋଷିଙ୍କ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କର 8ଟି ବାଙ୍କ ଥିଲା। ମା ଗର୍ଭରୁ ସେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର, ତାଙ୍କ ପିତାଶ୍ରୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ଯୋଗେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ସେଇ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନିକୁ ଦେଖି ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଋଷି ମୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର 8ଟି ବାଙ୍କ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଏଭଳି ରୂପକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ହସିଲେ, ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନି ମଧ୍ୟ ହସିଲେ।
ତ ରାଜା ଜନକ କହିଲେ, ମୁନି ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି ନା? ଏମାନେ ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମାନେ ଦେହକୁ ଦେଖି ମୋର ହସୁଛନ୍ତି, ମୋର 8ଟି ବାଙ୍କକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ହେଲେ ହେ ରାଜନ, ଏମାନଙ୍କର ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଯାଇନି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି? ଏମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚମାର ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚମଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଚର୍ମକୁ ଦେଖେ ସବୁଦିନେ ଛୋଟ ବଡ଼, ଛୋଟା ଡେଙ୍ଗା ବାଙ୍ଗରା, ଲଙ୍ଗଡ଼ା, କାଲା କୁଜା ଏଭଳି ଯାହାକୁ ଭାବନା କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ରାଜନ, ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣିବା ଭଳି ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ମ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚମଡ଼ାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ଯେଉଁ ଚର୍ମରାକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସବୁ ଋଷି ମୁନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କହିଲେ, ଇଏ ସାଧାରଣ ମହାମୁନି ନୁହଁ। ଜନକ ଋଷି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି, ହେ ମହର୍ଷି, ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ସବୁ ଋଷିମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଆମେ କେତେ ବଡ଼ କଥା ଭାବିଦେଲୁ ବୋଲି। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସେଠୁ ସେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନି କହିଲେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବ, ଅନେକ ଜନ୍ମର କର୍ମକୁ ନେଇକି ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ତିଆରି କରିବା କାରଖାନାରୁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ବଳରେ ଜୀବ ଆସେ। ହେ ରାଜନ, କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଘୃଣା ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାର ଜୀବର ଆସିନାହିଁ, ସେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେତେ ଗୁଣବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବିଦ୍ୱାନ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣା କରିବା ଅନୁଚିତ। ତ ଏ ଜ୍ଞାନ ଜନକ ଋଷିଙ୍କ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମୁନି କହିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତାପରେ ମୁନି ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ଅନେକ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଲା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟି ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ସକଳ ଘଟରେ ଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ମନୁଷ୍ୟ ଘଟରେ ଭାବ ଅଳ୍ପ କେ ପାଇବ। ଠାକୁର କହିଲେ, ସକଳ ଘଟରେ ଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ମନୁଷ୍ୟ ଘଟରେ ଭାବ ଅଳ୍ପ କେ ପାଇବ। ଭାଗବତ କହିଲେ, ମାନବ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତାପରେ ଗୀତା କହିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗଭ୍ୟସ୍ତିନି, ଶନି ଚୈବ ସପାକେ च ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନା। ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ତ
ତେଣୁକରି ସେହି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ କୀଟ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସକଳ ଘଟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ତେବେ ମନ ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ ଆଉ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଧୀର ଜୀବନରେ କିଛି ଅନୁଭବ ହେବ। ତାହା ନହେଲେ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ହିଂସା କାମନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଯିବ। ଗୀତାର ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ଊର୍ଧ୍ୱ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସା ଜଗନ୍ୟଂ ଗୁଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିସ୍ଥା ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସା। ଊର୍ଧ୍ୱ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସା ଜଗନ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିସ୍ଥା ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହରିଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସକଳ ଘଟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହେ ଏବଂ ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ କରି ନିଚଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯାଇକି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ ବଳରେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ଭାବନା କରିକି ତା ମଧ୍ୟରେ ମଜିଯାଇ ଈଶ୍ୱର ସାଧୁସନ୍ଥ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ କୃପା କରି ସତ୍ ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭନ ସୋଇ। ବିନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିବେକ ହୁଏ ନା। ରାମଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଜୀବନରେ ସୁଲଭ ଶୋଭା ଆସେ ନା। ତେଣୁ ବିବେକବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ କୃପା କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ବସି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଯିଏ ମାଗେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କରି ନାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କରିବା ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା କରିବା, କୌଣସି ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅନୁଭୂତି ଜୀବନ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସମକୃତ୍ୱା ଲାଭାଲାଭ ଜୟ। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସମଭାବନା କରି ଯାହା ଆସେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିଲେ ଯିବ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଜ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଭିରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଭିରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଅସ୍ତୁ କହିବାର ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କ୍ଷମା ମାଗି ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଯାହା ସିଏ ଦ୍ୱିପଦ କୁହାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରଖୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି
ए जीवन को धन्य मन करुच्ची। सत्यनारायण स्वामी की जय। आनंद एक बार हरि बोल। धन्यवाद।